टीवी संगतां दा चले 8 पहर जी। संगत टीवी संगतां दा चले 8 पहर जी। नाम श्री वाहिगुरु साहेब जीओ। श्लोक मर्दाना पहला। कल कलवाली काम मद मनुआ पीवन हार। क्रोध कटोरी मोह परी पिलावा अहंकार। मजलस कूड़े लब की पी पी होए ख्वार। कानी लाहन सत गुड़ सच सरा कर सार। गुण मंडे कर सील क्यों शर्म मास आहार। गुरमुख पाइयै नानका खादे जाहे बिकार। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, हरकिरत सिंह बल वल्लों गुरफतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा जिहड़ा हुक्मनामा साहिब धन धन गुरु रामदास महाराज दे पावन स्थान तो प्राप्त हो रहा है। इस हुक्मनामा साहब दे बाबत सिख विद्वानां दे विच एक ये भी राय है कि कई विद्वान ये मनते हैं कि 4 गुरसिखां दी बाणी दे विच कहा जाता भाई मरदाना जी की जिहड़ी बाणी आ वो ये शब्द है जिहड़ा 553 अंग गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे उपर जिहड़ा सुशोभित है। ये कईयां दा कहना है कि साहिब श्री गुरु नानक देव साहिब महाराज ने भाई मरदाना जी नूं जिहड़ा सन्मुख रख के ये जिहड़ा शब्द लिखिया है। तो कईयां दा कहना है कि 4 गुरसिख जिन्हां दी गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज है, सत्ता बलवंडा भाई सुंदर जी ते भाई मरदाना जी दी ये शब्द उन्हां दा है। इस शब्द दे विच गुरु महाराज ने जिहड़ी शराब का एक प्रतीक लिया है, उहदे विच खाण पीण दी वस्तावां दा प्रतीक लिया गया, जिस दे विच वो कहंदे ने कि कलयुग जिहड़ा सुभाਅ है मानो शराब कड्ढण वाली मट्टी है ते काम मानो शराब है, इसनूं पीण वाला मनुख दा मन है। मोह नाल भरी हुई क्रोध दी मानो कटोरी है। कटोरी ते अहंकार मानो पिलाउण वाला है। कूड़े लभ दी मानो मजलिस है, जिस विच बह के मन काम दी शराब नूं पी के खुआर हुंदा है। चंगी करनी नूं शराब कड्ढण वाली लाहन, सच बोलण नूं गुड़ बना के सच्चे नाम नूं श्रेष्ठ शराब बना। गुणा नूं मंडे सीतल सुभाਅ नूं घिओ ते शर्म नूं मास वाली ये सारी खुराक बना। हे नानक ये खुराक सतगुरु दे सन्मुख होया मिलदी है ते इस दे खादियां सारे विकार दूर हो जाते हैं। गुरु महाराज कह रहे ने कि जेड़े भैड़े आहार ने जां भैड़े आहारां दे नाल भैड़ी मनोविरती जिहड़ी मनुख दी बनदी है, चंगे आहार नैतिक जिहड़े गुण है, नैतिक जिहड़े संस्कार है वो मनुख नूं अपनाउणे चाहुंदे हन। ते नाल सवाल दे नाल जवाब ये भी दिता कि ओह ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਾਂ शराब का जिहड़ा कहा जाता है कि मनाही है, इस दे विच आपां कह सकते हैं कि ये गुरु ग्रंथ साहिब दे विच जिहड़ा शब्द दर्ज है, ये जिहड़ा विस्तार दे विच जाइए तो ये विच शराब की जिहड़ी मनाही आ उहदे विच पता लग जाएगा कि जिहड़े झूठे नशे ने इन्हां दे नाल जिहड़ी मनुख दी मत आ ओह मतहीन हो जाता है। नशा केवल गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दे भले वाला नशा चाहिदा है। नानक नाम खुमारी चढ़ी रहे दिन रात, वो जिहड़ा नशा है नाम की जिहड़ी खुमारी आ वो नशा चाहिदा, वो संस्कार चाहिए ने जिहदे नाल समाज दे विच एक नरोआ ते निग्गर समाज बने, चंगे नैतिक गुण ते संस्कार जिहड़े अपनाए जाण। अज दे शो दे विच असीं आप जी नूं रूबरू करा रहे हैं साडे खास मेहमान, साडे सीनियर सत्कारयोग पत्रकार जसपाल सिंह सिद्धू जी। सिद्धू साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेहरबानी बहुत बहुत जी दर्शन दिदारे देण लई जी। होर चढ़दी कला जी? चढ़दी कला जी। मौसम दा सुनाओ किवें अज पंजाब च मींह मूंह काफ़ी पै रहे जी? पंजाब विच सारे च पै रहा, कई दिनों दा पै रहा जी। ते किते किते तां मींह इन्ना ज़्यादा है, जिवें मोगा अबोहर फसलां भी तबाह हो गई, फसलां तो आ गए। पंजाब तो परे जाके भी गंगा नगर नाल लगदे इलाके
ਗਿੱਦੜਵਾ ਜੀ ਮਲੋਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਇਲਾਕੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਝੇ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2-3 ਦਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ। ਮੌਸਮ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੇਨ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਵੀ ਹੈ। ਸੋਕੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਯੂਰਪ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰੇਲ ਵੀ ਤੇ ਬੱਸ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਠੱਲ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਆ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਾਫੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪਿਆ। ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਪਮਾਨ 21 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈਗਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਉਂਡ ਆ ਇਹ 94, 95, 96, 96, 95, 94 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਲਰ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਕਾਫੀ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। 80 ਰੁਪਏ ਕ੍ਰਾਸ। ਉਹਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਰਥਿਕ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡਾ ਥਾਟਸ ਆਫ ਡੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਖੁਦ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੱਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਗੁਣ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ। ਨਿਮਰਤਾ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਖਲਾਕੀ ਗੁਣ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮਤ ਗਿਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੜ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਗੁਣ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਮਿੱਠ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੇ ਲੜਾਈ, ਉਸ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਂ ਮਨਮੁਖ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਤਾਕਤ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਾਰਾ। ਉਹਦਾ ਵੱਡੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹ ਵੱਡਾ ਔਗਣ ਹੈ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਧਰਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗੀ ਧਰਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੋਹਰਾਂ ਉਹ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਹਵੇਲੀ, ਜਹਾਜ਼ਨੁਮਾ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹਜਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਖੰਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨੇ SGPC ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਐਗਜ਼ੀਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ SGPC ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਟੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਟੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਸਟੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ, ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਮਰਤਬਾ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਬੀ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜੀ, ਜੋ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗਰਾਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸਵਰਗੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਿਓਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇ ਲਿਆਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਢਾਹ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਜੀ, ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਟੇ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਉਤੋਂ ਹਟਵਾਏ। ਜੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਈ ਸੀ ਤੋ ਇਹਦੀ ਨਕਸ਼ਾ ਨਵੀਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਦੀ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰਾਹੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ ਟੀਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਏਗੀ ਪਰ ਉਹ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਮਲਕੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਤਤਵ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜੋ ਪੁਰਾਤਤਵ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਜੀ।
ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇ ਵਿਕੇਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੋਊਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗਰਾਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਾ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਮਫਾਦ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਆਪਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੁਣਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਓ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਗਰਾਈ ਕਰਨੀ, ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ। ਦੇਖੋ ਮਾਲਕੀਅਤ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਢਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਇਦ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਜ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਰਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਮਤਲਬ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਜੀ, ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਜੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕਰਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾਏ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ
ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲੋਂ। ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਰੋਣਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਈ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਸੇਵਾ ਲੈ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਰੁਕੀਆਂ। ਜੀ 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 ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਹੋਈ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪੈਸੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਉਸ ਝੰਜਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ। 8 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੋਈ ਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਣੇ ਉਹ ਸਹੀ ਸਨ, ਗਲਤ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਰਾ ਭਖਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਡਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਉਹ MSP ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ MSP ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ ਆ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ MSP ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ 30-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸੇ ਦਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਲੈ ਲਈਏ, 1800-2000 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਦਾ ਕਿਤੇ MSP ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ UP ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ 500-500 700 ਰੁਪਇਆ ਕੁਆਂਟਲ ਪਿੱਛੇ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਦੇ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਨੇੜੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਦੇ ਵੈਸਟਰਨ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਠ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ MSP ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਵੀ MSP ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਈ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੂੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕੂਗੀ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਉਤਨਾ ਗੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਕਿਸਾਨ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਸੀ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਰਕ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਆਇਆ, ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਉੱਪਰੋਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜਬੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ, ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ,
ਯੂਪੀ ਦੀ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨਾਉਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਡਰਾਲ ਹੈ ਵਾਪਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਕੀਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਂ, ਯੂਪੀ ਚੋਂ, ਦੇਸ਼ ਚੋਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਇਸ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੜਤਾਲ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਹਟੇ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੇਢੇ ਬਿੰਡੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹ ਲਟਕਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਸੀ MSP ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ ਚੌਥੀ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਲਟਕਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 29 ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪ ਰਲੇ ਵੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਚ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਉਹ ਹੀ ਹਜੇ ਹੁਣੇ ਦਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕਰੇ ਗਈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਵੀ RSS ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ, ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿਹਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਪਕਸ਼ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਗਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਵੀਰ ਚੌਧਰੀ, ਇੱਕ ਸੈਯਦ ਪਾਸ਼ਾ ਪਟੇਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਓਪਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ PAU ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤਿੰਨ ਥਾਂ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ, ਤਿੰਨ ਥਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਫਿਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਰਿਫਾਰਮ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ 3 ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਛੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ 3 ਮੈਂਬਰ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਛੋਟੇ ਕਈ ਗਰੁੱਪ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ BJP ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਜੋਰਿਟੀ BJP ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ RSS ਜਾਂ BJP ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਔਖੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ RSS ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ RSS ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ BJP ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਕਤੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਏਕਤਾ ਕਿਤੇ ਬਣਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕਿ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਵੇਗਾ? ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਝ ਗਰੁੱਪ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਕੁਝ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੇਰ ਜੇ ਅੱਜ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹ ਜਾ ਕੋਈ ਬਲਵੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਖੀਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਡੱਲੇਵਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਭੇਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤੇ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੁਝ ਈਗੋ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚੌਧਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਚੌਧਰ, ਹਾਂ ਚੌਧਰ ਵੀ, ਹਾਂ ਚੌਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੌਧਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਚੌਧਰ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੰਗ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਗਠਨ ਵੱਡਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ, ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਫਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਖੜੇ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੇ ਚੱਲੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਕਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਨਤਾ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਦੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੇਗੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ? ਵੈਸੇ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਖੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਹ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਅਗਲੀ ਜਿੱਤ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਨਾਲੇ ਦੂਜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ? ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਨਿਭਾਈ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 3 ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਣ, ਆਪਣਾ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਨ, 3 ਮੈਂਬਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇਣ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ, ਉਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਹੀ ਰੱਦ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਾਏ ਆ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਬਣਤਰ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ, ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ?
ਹਾਂਜੀ ਚਾਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕੇਵਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖੋਂ ਵੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ 11 ਟਰਬਲ ਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 605 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਹਰ ਆ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤਿੰਨ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੈਨਲ 29 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਪਾ ਜਾਣ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ PAU ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਭਰਮੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ UP ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਉਹ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੁਣ, ਜੇਕਰ 3 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਆਪਣੇ ਰੂਲ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਉਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਨੇ ਘੋਲ ਆਪਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਘੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਬਹਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 29 ਨੰਬਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਦੇਤਾ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਰਮ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆ ਬਿਜਲੀ ਕਹੇ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ, 6-7 ਮਹੀਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਰਤ ਮੁੱਦਾ ਦੇਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਲਾਭਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਫੂਲਕਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੀਟ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਾਖਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਹੈਲੋ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਟਰਬਰਾ ਤੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਇਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਤੇ ਕਾਲਰ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਬੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮਤਭੇਦ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਚੌਧਰ। ਹਾਂਜੀ, ਚੌਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੌਧਰ ਵੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਸੰਦੇਸ਼, ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਚੌਧਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੌਧਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੱਚ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪਰ ਜੇ ਚੌਧਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੌਧਰ ਹੋਵੇ, ਚੁੱਪ ਦੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਲਓ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਲਓ, ਮੈਂ ਚੌਧਰ ਦੇ 8-10 ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲਦਾ ਆ ਜੀ। ਬੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ,
ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਸੋਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਏ, ਸੋਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਏ, ਪੈਦਾ ਪਲਾਂ ਚ ਕਰੇ ਚੌਧਰ, ਅੱਛੀ ਫੁੱਲ ਮਖਲੂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਲੈਣ ਬਣਾ ਚੌਧਰ। ਨਸ਼ਾ ਚੌਧਰ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ਾ ਚੌਧਰ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਖੇ ਬਰਕਰਾਰ ਆਪਣਾ ਚੌਧਰ। ਉਹ ਚੌਧਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮਨ ਯਾਰੋ, ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਲੈ ਹਥਿਆਰ ਚੌਧਰ, ਯਾਰੋ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਲੈ ਹਥਿਆਰ ਚੌਧਰ। ਹਾਂਜੀ, ਚੌਧਰ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚੌਧਰ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਵਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇ ਚੌਧਰ, ਐ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮਨ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਚੌਧਰ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਈ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ, ਭਰੀ ਗੁਨਾਹ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਹੋਏ ਚੌਧਰ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਲਾ ਸਾਰੀ, ਕਿਤੇ ਹਸਾਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਵਾਏ ਚੌਧਰ ਜੀ। ਆਖਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਸਿਰ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸਿਰ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ, ਸੋਹਣੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਯਾਰੋ ਹੋਵੇ ਚੌਧਰ, ਖੁਦੀ ਤਕੱਬਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਪਾਈ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਏ ਚੌਧਰ। ਬਈ ਚੌਧਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਬਈ ਚੌਧਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਰ ਛੱਡੇ ਚੌੜ ਚੋਟ ਚੌਧਰ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਲਈ ਭੋਗਲ ਬਣੇ ਮਨ, ਕਦੇ ਲਾ ਛੱਡੇ ਗੈਰ ਫਟ ਚੌਧਰ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਲਈ ਭੋਗਲ ਬਣੇ ਮਲਮ, ਕਦੇ ਛੱਡੇ ਕਦੇ ਲਾ ਛੱਡੇ ਗੈਰ ਚੌਧਰ। ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਰਗਾ, ਕਦੇ ਲਾ ਛੱਡੇ ਗੈਰ ਫਟ। ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਾਂ ਚੌਧਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਹੁਣੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਫਿਰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੌਧਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ। ਵੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 3 ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਆ ਤੇ 3 ਐਮਐਲਏ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 69 ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕਲਾਊਟ ਵੀ ਹੈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਵਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਇੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪੜੋ ਵੀ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਕਰਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਦੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਉਹਨੇ ਉਸਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਵਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂਦਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਗਾਵਤ ਰੌਲ ਤੇ। ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਥ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਲੈਣੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਾਵਰ ਲੈਣਾ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਈ
ਜਾਂ ਇਹ ਉਸ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ 2015 ਚ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕੁਝ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ 4.5 ਮਹੀਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ ਸਰਸੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹਿੰਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਬਗਾਵਤ ਹੈ ਆ ਦੋਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ, ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅਲੀ ਨੇ ਕੰਮ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਹਰਕੀਰਤ ਬਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਸੂਰਤ ਦੇ ਤੋਂ। ਤੁਸਾਂ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਵੇਰੇ ਕਰਪਸ਼ਨ, 4 ਸਵੇਰੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਰਕ ਕਲਾਸ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਵੱਧੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਰਕੇਸ਼ ਬਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਬਚਨਪਾਲ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਟਾਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਠੋਸੋ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਗਏ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖੀ ਵਸਣ, ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੁਸਾਂਝ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੀ ਦੁਸਾਂਝ ਜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ? ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੜਾ ਖੜੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਉਹ ਖੜਾ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚ ਪੈ ਗਏ ਫਿਰ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਇਵੇਂ ਫੁੱਟ ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਾਅਦ ਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਲੀ ਦੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਉਹ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜੀ? ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਇਹ ਰਾਜ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਂਦੇ? ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਹਿਣ ਵੀ ਬੰਦੇ ਛੱਡੋ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਇਹ ਸੋਰੇ ਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਥੋੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਾਪੂ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੰਦੀ ਸਾਰੇ ਨਾ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੀ ਚੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਚੋ ਸਾਥੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਜੀ। ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਬਾਪੂ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ SGPC ਨੂੰ ਕਹਾਇਆ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, SGPC ਨੇ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ। ਉਹ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਇਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦਾ ਛਡਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਕਿੰਨੇ ਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ 8-10 ਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇਸ ਹਜੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ 8-10 ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਟਰਮ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਹੈ? ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਪੂ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।